የጀነቶችን በር ሁላ የከፈተበት ወር ነው። ስለዚህ ስለተከፈቱት ስለ ጀነት ጸጋዎች ከየት ጀመረን የት እንደምናበቃ ባናውቅም ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ጀነት ያለው ነገር ብዙ ስለሆነ ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በበርካታ አስተምሯቸው ስለ ጀነት ብዙ ስላሉ ያንን ሁላ በዚህ አጭር ሰዓት ውስጥ መዳሰስ ስለማይቻል አንዳንዱን እየጠቀስን ኢንሻአላህ ተዓላ ለማየት እንሞክራለን። እኔንም እናንተንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለጀነት ይበለን። ጀነት ابن أبي الدنيا رحمة الله عليه بساتشو كتاب وسط علماء الإسلام بمصطلح درجة سلت يتسمى مبتن جنة ميلون سيقل من علو هي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى لامنوا أمنهم ملكام لسروا باروچو نجاك يا ماكن يزجاجلاچو مندر حجر مالتنا جنة مالت. هون نقدي ودزان نجبا. الله سبحانه وتعالى جنة بقرآنه جنة بتشابلوار اللي يطرات ببركات سموش مال النوع الله سبحانه وتعالى طرتواتال دار السلام الحسنى دار المقام المقام الأمين الفردوس طوبى يا الله بركات تابهون السموش مال الله سبحانه وتعالى جنة طرتواتال الله والله شنو من جنتي بلن الله يوفق ديك دمن دالكوت كيت نجمرو يتسنى بقالن نميلون سلمان نشل أبي هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام بتأيّكوت ياكين جمر إمام ترمزينا إمام أحمد كأبي هريرة رضي الله عنه بزقبت حديث إن شاء الله حديث صحيح نو أن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها يا رسول الله اندوس لجنة بزوج زيت نقرنا الله جنة مال النو كمن النوس يتجنباتشو بمن السنيت هاترتشو اندوس لماوك نفلق على النقرن بلو أبي هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام طيقاتشو نبينا عليه الصلاة والسلام ملسس ملسو من علو لبنة من فضة ولبنة من ذهب يتسرى عطروان مال النوك في الجنة عطروشا كابر بهنا عطريت عطروناتشو كفي الجنة وجم كورك بهنا عطر يتهطروناتشو على النبي عليه الصلاة والسلام وملاطها المسك الأسفر النزي بولت يعني النزي لبنا مال الدنقاي ونم بولكيت مالن النزي جنة يتهطروا بولكيت وش دقمو اندي يازو بمحال يتجمروا مسك نوعلو المسك الأسفر مسك أسفر فلو مالت الطاري من خفة يعني سيرج وينم سينفا أهون إن عندما نفاو عينة مسك لبساتشن سينك عندما يبلاشو عينة يدوني عينة مسك ساون بتعام لسلاسا بهونا مال النو مسك الأسفر نو النزي كجنة የጀነት አጥሮች የተገነቡበት ፖለኬቶች ምን የሚያረጉት የሚያዙት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وترابها الليان الزعفران
አፈሮቿን ደግሞ ለማወቅ የፈለክ እንደሆን ዛዕፈራን ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በዱንያ ላይ ዛዕፈራን ምን ያክል በግራም ምን ያክል ውድ እንደሆነና ሁላችንም እናውቀዋለን። ነገር ግን የጀነቱ ዛዕፈራን የዱንያን ጀነት ያማያን በዱንያ ላይ ያለውን ዛዕፈራን ይመስላል ማለት አይደለም። በስም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አይነት ነገር አለ ብሎ ሲነግረን እዚህ ባለው ማመሳሰል የለብንም። ያ የጀነት ጸጋ ነው። እንዲሁም በጀነት ውስጥ ትንንሽ ጠጠሮቿም አጥሩ እንዲያመር ግንቡ እንዲያመር ሁሉ ነገር እንዲያመር የተነጠፈው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም القوت الياقوت اللؤلؤ والياقوت ሉዕሉዕና ያቁት ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ ጀነት የተገነባችው ከምንድነው? አጥሮቿ ከብር ከወርቅ የተነጠፈው ማለት ነው። ከሉዕሉዕና ያቁት አፈሮቿ ደግሞ ከዛዕፈራን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዛ ይበለን። ሁሉም መቼም የሚጾመው ቁርአን የሚቀራው የተለያየ ዒባዳ አድርጎ የሚለፋው ነገ ምን ለመሆን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ ለምእመናን የደገሰውን ጀነትን ለመግባት ነው። እንደው በስራችን ባይሆንም በረህመቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስገባን። እኔ ሀገር ቤት ከመውጣቴ በፊት ልጅ ሆኜ እኛ ሀገር አንድ ሰው ስሙ መጥቀስ አያስፈልግም በጣም ይጠጣል። ቤተሰቦቹ ተክላላ ሙስሊም ነው፣ ግን የሚታወቁት አላህ ሄዱበትን ሀገር ኸይር ያርግላ። እኔ ከሀገር ከወጣው በኋላ በምን አይነት አህዋል እንደሞታ አላውቅም፣ ግን እኔ ሀገር እስካለው ድረስ ልጅ ሆኜ የማውቀው በጣም ነው የሚጠጣው። እና ሁሌ ሰዎች ይመክሩታል ወደ መስጂድ እንዲመጣ እንዲሰግድ። የሱ መልስ ግን ሱብሃንአላህ የአላህ ጀንያን የአላህ ረህመት ለሁሉም ሰፊ ስለሆነ ያቺ በውስጡ ስላለች ምን ይላል? እንደው ተውኝ ባጣ ነገ ጀነት መቀርቀሪያ አላህ ያረገኝል ነበር። ያኔ ሱብሃንአላህ የሰው ልጅ አላህ ረህመት ሰፋ አድርጎ ስለሚያ ባጣ እንኳን ባያስገባኝ እንኳን አዝኖልኝ የጀነት መቀርቀሪያ ያረገኛል። እንግዲህ ጀነት የሚቀረቀርበት ሁላችንም አላህ ለዛ ይበለን ምን አይነት እንደሆነ ሄደን እናያለን ኢንሻአላህ ተዓላ በስራችንም ባም በረህመቱ ኢንሻአላህ ተዓላ። ስለዚህ ጀነት የተገነባችው ከምንድነው? አሁን አቢ ሁረይራ ጠይቆ ካገኙት መልስ ነው የተገነባችው። ሌላው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ስለ ጀነት በሚናገርበት ሰዓት ስለ ጀነት ብዙ በቁርአኑ ነግሮናል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ ጀነት በበርካታ ሐዲሳቸው አስተምረውናል ነግረውናል። ነገር ግን አላህም በቁርአኑ ከነገረን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በበርካታ ሐዲሳቸው ካስተማሩና ከነገሩን በላይ የተደበቀው የጀነት ጉድዋና ድግሷ ብዙ ነው። ለዛም ነው ኢማሙ አህመድ ኢማሙ ሙስሊም ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ አህመድ ረህመቱላህ ዐለ الجميع በዘገቡት ሐዲስ አን ሰህል ብን ሰዕድ السعدي رضي الله عنه شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وهو ويصف فيه الجنة أني كلتات عندك النبي عليه الصلاة والسلام كصحابوቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ስለ ጀነት የሚያወሱበትን ማለት ነው መጅሊስ ደርሼ ከሳቸው ጋር ተቀማመጥኩ ይላል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሸውቅ ያረጉ ስለ ጀነት እየነገሩ ሰሃቦቻቸውን ደረስኩና ቁጭ ይላል። ثم قال في آخر الحديث حديث زغبو مጨረሻ ላይ ምን አለ? فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ ጀነት ብዙ ተናግረው መጨረሻ ምን አሉ? فيها ما لا عين رأت በጀነት ውስጥ አንድም ቀን የሰው ልጅ አይን አይቶ ማያውቀው ነገር ነው ያለው አሉ። እንደው እንዲህ አይነት ነገር እንኳን አለ ለማል وفي يانم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ተደምጦ ተሰምቶ ማይታወቅ የሚያምሩ ዝማሬና ድምጾችም አለ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም።
አንድ ቀን በህይወት ማለት ነው ሰምተህ ማታውቀው ولا خطر على قلب بشر በሰው ልጅ ልቦና ውስጥም አንድ ቀን እሱስ አስቦት ማያውቅም ነገር አለ አሉ እንደው ስታው እንዲህ አይነት ነገርም አለ ብሎ የሚያስደምምህ ነገር አላህ ይዛሰው ይበለን والله دار السلام دار الأمان من كل شيء قدم እንዳልነው الله سبحانه وتعالى ጀነትን يعني በተለያየ ስም አይደል የገለጻት ከዛ ስሞቿ መካከል አንዱ دار السلام من كل شيء ሰላም የሆነች ምድር ናት ከሁሉ ነገር ቢል የለ የመኪና ኢንሹራንስ የለ የስልክ ልክፈል የለ የቤት ክራይ የለ የዳይፐር የለ ቀለብ የለ ልጅ ቤት ያኔ ትምርት ቤት ላድርስ የለ تعب የለ دار السلام سبحان الله لزمنا الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دار السلام من كل شيء أمان ጦርነት አትፈራ ግድያ አትፈራ አያኒ ያለው መንግስት በኔ ላይ ወሰን ደብሮ ያሰቃየኛል ያስረኛል ያሰቃየኛል አትፈራ ለምን እንደነዚህ አይነት ሰዎች ጀነት አይገቡም لذلك الله سبحانه وتعالى سورة القصص لأندالو تلك الدار الآخرة نجعلها لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى إن تشويق عندنون عندن منيات عندن قواقوات أرقم من على تلك الدار الآخرة ያቺ በሚባልበት ሰዓት የሰው ልጅ ማለት ነው ይሄ ከሚባለው ነገር የበለጠ ምን ያርግ ተሽዊቅ ያረጋዋል ያ ነገር ስለህና ይሄ ነገር ስለህ የምትሰጠው እኩል አይደለም አይደል የሰው ልጅ ያ ሲባል የራቀና የተደበቀ ስለሆነ ለማወቅ ለማየት ይጓጓል አላህም እንደዛ ነው ጀነትን ይገለጻል تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا يبلاينتنا عند اليوم بكلة لما يفلياني كزاج صداج هونچن جنت አለች ይላልና لكن መጨረሻ ላይ ምን አለ للمتقين እነሱ ለሚፈሩ ሰዎች ስለዚህ ጀነት دار السلام يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سمتنا ما ناوقو أدمتنا ما ناوقو عندكن بلباتشن اندي አይነት ነገር አለ ብለን ያላሰብነው እንደዛ አይነት ሀገር ان الله سبحانه وتعالى ለኛ ያዘጋጀልን ነገር ግን ከኛ የሚፈልገው ምንድነው ስራ ነው መበርታት ነው والله حرس ساعات لدنيا ستو ጨርቅ መጣል ሳይሆን ያቺ ለምእመና ለተዘጋጀችውን ሀገር ለማግኘት አሁን እዚህ ዱንያ ላይ ራስን ጠበቅ አድርጎ መልፋት መስራት ነው ለዛም ነው አረቦች ምን ይላሉ ወመን خطب الحسناء لم يغلي مهر አንድ ቆንጂት ውቢት የለመነና ያጨሰው مهر በሚጠየቅበት ሰዓት مهሯ ውድ ነው አይበል ለምን የጠየቀው ማለት ነው ቆንጆና ውብ ስለሆነች አይደለ እንዴ ሁለት ወዶ አለ የለም ومن خطب الحسناء فلم يغلي مهر فلم يغليها المهر عند ቆንጆ ውቢት የለመነ ሰው مهر ይበዛባታል እንዴ ሁለቱን ከወደድክ እሷን መተው ከፈለካት የተጠየቀውን ሰጣ መውሰድ ጀነትም እንደዛው ነች ሚገባበት መንገድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ አርጎልናል ስለዚህ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ሁሉንም መዳሰስ አንችል ሶስተኛ ጀነት መታመም የለ መሞት የለ መድህየት የለ
ይሄ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ኢማም ሙስሊም ሐዲስ አቢ ሁረይራ እንዳሉት ኢነ ለኩም አን ተሲሑ ፈላ ተስቀሙነ አበደን وإن لكم أن تحيوا فلا تموتون أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا فلا تبعسوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرمون أبدا نبي عليه الصلاة والسلام قالوا لن أنت من الله ዘላለማዊ የማይቋረጥ የሆነ ህመም አብሮት ያለለ ጤንነት አላችሁ አሉ። ጀነት ውስጥ መታመም የለም። ለናንተ ሞት የማያቋርጥ የሆነ ዘላለማዊ የማይቋረጥ የሆነ ህይወት አለላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ለናንተ ደህነትና ሌላ ደህነትን የመሰሉ ነገር አብሮ ያልተቋረነ ጸጋዎች አለላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ለናንተ እርጅና ያልነን ማይነካው አብሮት እርጅና ያሌለ የሆነ ወጣትነት ለዘላለም ከናንተ ጋር የሚቆይ ወጣትነት አለላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። መድህየት የለ ከባንክ ልበደር የለ ደህየው የለ ታመምኩ የለ እሞታለሁ የለ አረጃለሁ የለ። ዛሬ ሁሉም እርጅናን ይፈራል አይደል? አንድ ጸጉር ነጭ ጸጉር ጭንቅላታችን ውስጥ ያየን እንደውን ቀድሞ ነው ሐሳብ የሚጀምረን خلاص እንላለን። እኔም ጀምሮኛል ሐሳብ እየገባኝ ነው። የሰው ልጅ ነው አይደለን? ግን ይሄ ጀነት ውስጥ የለም። ለዛም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ኢማሙ አህመድ ሐዲስ ኢማሙ ጠብራኒ ሐዲስ አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? يدخل أهل الجنة الجنة مردا جردا مردا بيضا جعادا لجمر نبي عليه الصلاة والسلام يجنة سوى الجنة بميقبوب بساعات جردا هونو يقبالو علو جردا بلو مالت በሰውነታቸው ላይ ምንም አይነት ጸጉር ያሌለ ሆኖ ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ከጸጉር የጸደው ሆኖ ሙርደን ሆኖ ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሙርደን ብሎ ማለት ጺም ያሌላቸው ከጺም አልባ ሆነው ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ቢضን ነጭ ወተት የመሰሉ ከወተት የነጹ ሆነው ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አላሁ አክበር። ወጣትነት ከዛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ውስጥ ምን አሉ? እድሜያቸውም 33 ሆነው ይገባሉ አሉ። እያንዳንዱ የጀነት ሰው እድሜው 33 ነው። ሴትም ትሁን ወንድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት ዑለማው الاسلام ለምንድነው የጀነት ሰዎች 33 አመት ሆነው ጀነት የሚገቡት? ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእድሜዎች ሁላ 20ዎቹ ይያለ ወይንም እስከ 30 ማለት ነው 34 እና ከዛ በላይ ይያለ ከቁጥሮች 33 ማለት የመረጠበት ምክንያት ለምንድነው የሚለውን ዑለማው الاسلام ትንታኔ ሲሰጡበት አንድ ሰው ወጣትነቱ የሚሟላበት ያኒ ወንድነቱ የሚታይበት አለው የሚብልበት ሰዓት 33 ሲሞላው ነው። ለዛም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእድሜዎች መካከል 33 ምን ያደረገው ለኛ የመረጠው። ስፋታቸውም እርዝመታቸውም የአዳም ሆነው ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እንደ አዳም የደረዘምን እንደ አዳም የሰፋን ሆነንም ነው መንገባው። ይሄንን ሲሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስቀያሚና ያኒ ሰው ልጅ በጣም ሲረዝም ያስቀይማል አይደል? በጣም ሲሰፋም ያስቀይማል። ግን ይሄ ጀነት አይደለም። ሱብሃንአላህ
ጀነት አይደለም። የጀነት ሰዎች ውብ ናቸው። ለዛም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሰሂህ ሐዲሳቸው እንዳሉት ሱቁ ሊያል الجمعة ሚቢያን ጁምዓ ቀን ሁሌ ገበያ አለ። አላህ ይዛሰ ይበለን። አብሽሩ እዚህ ሾፒንግ ሄዳችሁ ገንዘብ አጥሯችሁ መግዛት የማትችሉትን ነገር ሁላ አብሽሩ ጀነት ላይ ትንበሸበሻላችሁ والله። لزم ነው يقول ربي جل وعلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إلى الله جل وعلا. الله يزاسي بلن والله. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم لن أنت بجنة است نفسياتشو ياشاتشو نجر الله ياشاو نجرني الله. دنيا الله سبحانه وتعالى عندي تمنيته يعطعه نجر هلا زعل أبشر. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يمبل عينت ليون الشلال يمتت عينت ليون الشلال يملابس عينت ليون الشلال يمكين عينت ليون الشلال زيبي فيراري يالا بوغاتي يالا أرلاندي النزين من داتي الشالكو أبشر تردو اللزة والله. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ቁጭ ብላችሁም የሆነ ነገር አስባችሁ የምትጣሩት ነገር ማለላችሁ ቁጭ ብላ የሆነ ነገር ትዝ ይልህና እንዲህ ስትል ማሻአላህ አንተ ጋር ያለው እኔ አይደለሁም ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት። አላህ ማለት ይሄንን ያዘጋጀው መጨረሻው አያውን ሲዘጋ ምን አለ? ኑዙለን من غفور رحيم. ይህ ከአማያኒ ማለት ነው ከአዛኙና ሩህ ከሆነው ጌታ ለጀነት ሰዎች የተዘጋጀ ድግስ ነው። የድግሱም ባለቤት እኔ ነኝ ይላል አላህ። እኔ ነኝ የደገስኩላችሁ። ይሄ ነው እየጠበቀን ያለው والله። አብሽሩ ዱንያ በብዙ መንገድ ጭንቀቷ በስቶብንም ተዓባ መከራዋ ቢያለፋንም ቢሰባብረንም ይሄን አልፈን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቀደልን እንደሆን ይሄንን ሁላ ምንረሳበት ዓለም እየሄድን ነው ኢንሻአላህ ተዓላ። አላህ ይዛሰ ይበለን والله በረህመቱ። ስለዚህ ጀነት ወጣት ሆነን ነው መንገባው። አብሽሩ እርጅናው እዚህ ወርግፍ አርገን ነው የምንሄደው። መታመም የለ ሆስፒታል አሁን የለ የህክምና ኢንሹራንስ የለኝ የለ እሱ ካሌለ ታክስ አይሰራልህም አይደል ወይ? ታክስ ከፍ ይላል። ይሄ ሁላ የለም። አብሽሩ ይሄ ሁላ እዚሁ ላይ ነው የሚቀረው። في دار التعب وفي دار الخدر وفي دار التعب زينه ይሄ ሁላ የሚቀረው والله። ጀነት ኢንሻአላህ ተዓላ ዳሩ ሰላም ዳሩ الأمان ነች። ሌላው እንግዲህ ሁሉንም መዳሰስ አንችልም። እዚህ ላይ አንዳንዴ መሸረብ እየተፈለገ አላህን በመፍራት የሚተው ነገር ሁላ እዛ አለላችሁ። አብሽር በርጫው ስትል ያስታወስከኝ ነገር አንዱ ሼኹ ጋር መጥቶ አሉ እንደው ጀነት ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ይባላል። እንደው የሲጃራ ሱስ ያሰከረው ሰው ነው መሰለኝ። እንደው ጀነት ውስጥ ሲጃራ እንደው ጀነት ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ይባላል። ጀነት ውስጥ እንደ ሲጃራ አለ ወይ አሉት። ሼኹን ሲጠይቀው አራ አለ ምን ችግር አለ አሉት። ግን ወርደህ የምታቀጣጥለው ጀሃነም ወርደህ ነው አሉት። የደምታያኒ የምትለክሰው ለምን ጀነት ውስጥ ማለት ነው እሳት የሚፈልግ ነገር የለም። ሁሉ የተዘጋጀ ነው። ተዓብ የለም። አብሽር በርጫው ማለት ነው ምን አይነት በርጫ እንደሆነ ባላውቀውም አለ ብዬ ባልዳፈርም ብዙ ነገር አለልን። አብሽሩ ኢንሻአላህ ተዓላ እንቀጥል ኢንሻአላህ መልካሞቹን እንጂ መልካም ያልሆኑ ነገሮች ጀነት ውስጥ አይኖሩም ኢንሻአላህ። በዱንያ ጀነት ውስጥ መልካም የሚባሉ ነገር ሁሉ ነው ያሉት እንጂ በዱንያ ላይ ማለት ነው መልካም ያልሆኑ ነገሮች ጀነት ውስጥ አገኛለሁ ብላችሁ አትጓጉ። አላህ ለዛ ያብቃን። አብሽሩ ኢንሻአላህ አብሽሩ። እዚህ ተዓብ ያረገን ነገር ሁላ እዛ እንረሳዋለን።
እና እችማለች ግን እዛ ያለው የነ አምሳሉ አይነት ቤት አይደለም የነ ደብይ ቤት አይነት አይደለም እዛ ያለው ሌላ ነው يقول ربي جل وعلا في سورة محمد الله سلج جنة استسلال نعمة بمنا قرب الساعات من إلال سورة محمد العاون أستوصي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم إلى مثل الجنة التي وعد المتقون نزع الله أن يفر سوّج يتقبل لا تشوم على أنه جنة مثالها هنا إلى الله فيها أنهار بوسطهم على أنه بركات وانزوج شالو أنهار الله فيها أنهار من ماء كوهاي هنا وها سبال بدنيا وها مال النعصبنو أج أتبلو يجنتها ليلا وحانو سبحان الله غير آسن تفرسي على هنا تردت على أمي تعفت يونا وهال يا هي جنتنا والله بدنيا نمثله وأنهار من لبن كاوتت هنا وانزم لم يتغير طعمه طعمه يلتغير الدنيا وتت بتكمت جيزي وينم يتكمت سيد من يونال طعمهم يتبلاش يتغير يهدال سبحان الله جنة جن እንደዛ አይደለም علماء الإسلام يجنة مال النوتت وينم يجنة خمر كيت اندمي فسسين ناقروا من يعني جبال المسك كتلق تراراوج كمسك كونو تراراوج سرنا ميفسر الله أكبر إيه ولا لنيا نوكو إخواني إهنن هلا دقسون لنو أنبياء لنو الله والله إهنن هلا دقسون من نامزو إهنن هلا مال إنه أرجو يتبك النو لديك أوش الله المتازز يقعتن والله إهنن هلا دقسون لنو بدنيا يسكرني لنو إهنن هلا زقايتون لنو اللهم لنو قليت الله بما يفلقوا نقر يامسني لنو لنيم لنانتم الله يزقاجو هننو الله يزاسي بلن وأنهار من خمر لذة للشاربين كخمر هنما للنو من الله وانزال طافاج هونج لتأجوج جن الدنيا عينت متت أيدلم كما قال ربي جل وعلا في سورة الأخرى يطاف عليهم بآنية يطاف عليهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين وكأس من معين ولا يصدعون عنها ولا ينزفون سبحان الله متأتني زو ودان تميامتوت بأدمياتشو ما يدقوا الله سبحانه وتعالى بجنة استفتراتشو اميامرو اساناتناتشو يزوم ميمتو لك لانت خمرن مالن بأكواب وأباريق وكأس من معين كما تتهون لا يصدعون عنها ولا ينزفون لله سبحانه وتعالى جن جنة استيال لو متت ستتت هداتشون ما ثمم
ከጠጡት በኋላ ማለና አቅላቸውን እንዲስቱ ማደር እንደዛ አይነት የሆነ ኸምር ነው ለነሱ ያለው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብሽር የደብየን የዘመያኒ የአበባ እዚህ ዱንያ ላይ መጠጣት ያልቻልከው ለአላህ ብለህ የተውከውን እዛ ትጠጣዋለህ ኢንሻአላህ ተዓላ من لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى كمار يهونا وانزم على اللاشو من يهونا نسو يهونا ماري لال إيه ولا انقدي سبحان الله نبي عليه الصلاة والسلام قدم اندالوت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعدلن وانزو من يأكل اندهونا أناوكو الله يزاسو يبلن إن شاء الله تعالى ليلاو بدنيا لاي انقل فيلم نبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر بن عبد الله إن إمام الطبراني بزقبت حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هل أهل الجنة ينامون يا رسول الله جنة سوّج مال إنه يتنيالو بلو سيتيقو قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون متنيات يموت واندمنو يجنة سوّج عيتنيوم مالو النبي عليه الصلاة والسلام بدنيا لا إيالن أنيا من تنيابت مكنيات سرتن سيدكمل وينم سنتامم يسولج عرفت السلام يفلقونه دنيا واستمتعني آخر جنة دقمو قدم إمام مسلم بزقبو حديث انداينو متاممم مدكمم سلال الله يجنة سوّج انقلف يفلقاتشو هلين دنقو هلين دتدستو هل ما لنا سبحانه وتعالى اندبلو اندتتو بدستانو منورت الزيد ميانقلاجن مياسكاين انقلف እዚህ ይቀራል አብሽሩ ጀነት ውስጥ ይሄ የለም ሌላው በመጨረሻ እንግዲህ ቅድም እንደነገርነው ሁሉንም መጥቀስ አይቻልም እዚህ አንዳንድ ያገባችሁም አንድ ተበቃኛል ያልቻላችሁም ወይንም ጨማምራችሁ ያገባችሁም ወይንም ሳታገቡ አጀላችሁ መውት ያኒ አጀላችሁ ደርሶ ሳያገቡም ከዚህ ዱንያ ሄዶም አብሽሩ እዛ ሑሩል ዐይን አለላችሁ ተቃጠልኩ አረርኩ የለም ጀነት ይሄ ለሴቷ ብዙ ጊዜ እንደስተት አንወሰደም ስለትዳር ሲነሳ አቃጣይ ተደርጋ የምትነሳ ሁሌም ሴት ልጅ ነች ግን በተቃራኒው አቃጣይም አለኩ አይደለ እንዴ ሁለቱንም እኮ ዱንያ አላህ ሲፈጠር ሁለቱንም ነው ጥንድ አድርጎን የፈጠረው ሞት ህይወት መኖር አለ መኖር ጨለማ ብርሃን ሁሉ ነገር ጥንድ ነው በዱንያ ላይ ግን ስለትዳር ሲነሳ እኛ ወንዶች ሁሌም ስግብግብ ስለዋን መጀመሪያ ወደ ጭንቅላታችን የሚመጣው አቃጣይ የሚለው ቃል ሲነሳ የሚሰነዘረው እንዲሳን እንዲ ነው እንዲን አንፈልገውም ሁሌም እንዲም አለ እኮ እንዲ ብቻ ሳይሆን እንዲም አለ አይደለ እንዴ ማመንም ጥሩ ነው እኛ ኖ አይ ይብሳል ሳይሆን ለምን 50-50 እናረገው ግልጽ ነው አቃጠለኝ የለ በሁለቱም ሳይድ ማለት ነው ተቃጠልኩ የለም አብሽሩ ኢንሻአላህ ተዓላ ተቃጠልኩ አረርኩ ወይ ቤት ያስጠላኝ ይሄ የለም አብሽሩ ኢንሻአላህ አሁን ዱንያ ላይ ያለ ልክ ኢሻ ሰላት ካበቃም በኋላ አንዳንዶቻችን ሐሳብ ይሆነብናል ለግባ አለግባ ወደ ዳውንታውን እጄ ማለት ነው እስከ ሱብሂ ድረስ ስራን ለምፋው ሐሳብ ነው እቤት የምንሸሽበት ጉዳይ ሌላ ነው ይሄ የለም አብሽሩ ኢንሻአላህ አብሽሩ والله አብሽሩ قدم እንዳልነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዳሩ ሰላም
الله يدعو إلى دار السلام ويهدي دار السلام أبشروا إن شاء الله بهلتم بكل مكاتل يلم والله أبشروا والله كل نجر يدنيا طاطا زي نبي أبقى الله ما لن يبصرن الله جنن سبحانه وتعالى والله قناتم يلا من متابتاله قنات يلا طلاچا يلا يقول ربي جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين يقول ربي جل وعلا في الله من إلان ونزعنا ما في صدورهم بجنة يعني دنيا لا إيالو سيكنا النبت سيتعلبت ሲመቃቀኙበት የነበረውን ልቦናቸው ውስጥ የነበረውን በሽታ በማውጣት እናጸደዋለን ይላል መመቃቀኝ መጣላት መኮራረፍ ጥላቻ የለም ይላል እንዲያውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢኽዋናን አላ ሱሩር ሙተቃቢሊን ፊታች አንዳቸው ወደ አንዳቸው ፊታቸውን አዙር የተቀመጠ ሆኖ ሳላ በተለደላደለ በሚያመር አላህ በፈለገው ባማረው አልጋ ላይ እናስቀምጣቸዋለን ይላል አላህ ፊታቸውን አዙሮ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ሰላም ጥላቻ የለም ሰላም ሕቅድ የለም ሰላም حسد يلم الله مالنا كمكاكين كما حسد الله قلباችንን ያንጻልን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢማሙ ቡካሪ في عدب المفرد ውስጥ በዘገቡት ሐዲስ ስለ حسድና ሲናገሩ ምን አሉ لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا ሰዎች በመልካም ውስጥ አላህ በሚፈልገው ኸይር ውስጥ ከመኖር ማለት አይወገዱም በመሐከላቸው ምቀኝነትን እስካልጀመሩ ምቀኝነትን የጀመሩ እንደሆነ የተመቃቀኙ እንደሆነ በመሐከላቸው ያስቀመጠውን ኸይራት መልካምን አላህ ነቅሎ ይወስዷል አሉ አላህ ከምቀኝነት ቀልብ ይጠብቀን እንዲህ አይነት ቀልብ ዳሩ ሰላም ላይ የለም እከሌ ተመቀኘኝ እከሌ አይኑ ማለት ነው እንዲያለኝ ይሄ ሁላ የለም አብሽሩ ኢንሻአላህ ተዓላ ሚስትም በሽበሽ والله እስከ 72 የሚሰጣቸው አሉ ምን ያረጉበታል እሱን እዛ ሄደን እናያለን አልበዛም ዋት በሉ ዑለማዎች 72 የሚሰጣቸው ሐዲሱ የሚጠቅሰው الذين استشهدوا في سبيل الله جل وعلا نزا بالله سبحانه وتعالى بمنجد بمجادل بالله سبحانه وتعالى منجد است لتسوي سوتش ነው 72 የሚሰጥ ለኛ አለ አብሽሩ ሁለት አለ አራት አለ ስድስት አለ አብሽሩ ኢንሻአላህ በሽበሽ ነው እህቶቻችንስ ምን ይሆናሉ ለእህቶቻችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘጋጃል እኛ ብቻ አይደለንም አንድ ሚስት ማለት ነው ለባሏ በዱንያ ላይ በመትኖርበት ሰዓት አላህ በሚፈልገው መልኩ ታዛ ይኖረች እንደሆነ በዑለማው الاسلام ወይንም ነብዩ እንዳሉት አላሁ አለም ከኑህ ሑር العين በላይ ውበት ጨምሮላት በጀነት ውስጥም ማለት ነው ባል ያደርግላታል አላህ መልስ ለባሏ ይመልስላታል ጠልቋት ሌላ አግብቷት ለዛም ጥሩ ከሆነች ለመጀመሪያ ነው የምትሆነው ወይንስ ለሁለተኛው እሱ የፍቅ ጥያቄ ስለሆነ ኡስታዝን መጠየቅ ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ሚስትም በሽን ያለው አብሽሩ ኢንሻአላህ አብሽሩ እዛ ሁሉንም ታያላችሁ በመጨረሻ ጀነት ውስጥ በመንገባበት ሰዓት ከሁሉ ነገር በላይ የጀነትን ጸጋ እንድንረሳ የሚያረገን النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى ወደ አላህ ፊት ሁላችንም ማታችን ለዛም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱህይብ ቢን ሲናን الرومي رضي الله عنه حديث امام مسلم بزغبوت حديث اذا دخل اهل الجنه الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى ماذا تريدون
ማጥቢያን ምንድነው የምትፈልጉት ምንድነው የምጨምርላችሁ በጨማሪ መልክ የምትፈልጉት ነገር ምንድነው ብሎ ይጠይቃችኋል አላህ ሱብሃንአላህ ጀነት ውስጥ እንግዲህ ማለት ነው ያለ ጸጋ የለም ያንን ሁላ ሰጥቶን አላህ ማለት ነው እንደው ምን አነሳችሁ ይለናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ በሆነው ያኒ ሐዲሳቸው ስለ ጀነት ለመጨረሻ ጀነት ለሚገባ ሰው የሚሰጠው ስለሚሰጠው ጀነት ሲናገሩ ምን አሉ መጨረሻ ጀነት የሚገባው ሰውዬ የሚሰጠው ጀነት 7 የዱንያን አይነት ነው ይሄን ያخواني አንዳንዴ ጭንቅላት እንዴት ብሎ ያስባል አይደል እንዴ ዱንያን ወሰዷት ዓለማችን ስፋቷን እንግዲህ አላህ ነው የሚያውቀው አይደል እንዴ የዚህ አይነት 7 እንዶ አንዱስ ምን ያረግለታል ይሄ ነው እንግዲህ ድግሳችን والله ሱብሃንአላህ ፊርዶስ የገቡት ምን አይነት ኒዕማ ውስጥ እንዳሉ ምን አይነት እንደሆነ እሱ አላህ ይወቅ የመጨረሻ ከተሰጠው የፊርዶስ ሰዎች የሚሰጣቸው ደግሞ ከአቅላችን በላይ ነው ማለት እና ኤውላ ተሰጥቶት ሰውየው ማለት ነው ይሄንን ሁላ ጸጋ የሚያስረሳው የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ፊሲያይ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት የጀነት ሰው ጀነት ገብቶ አላህ ይጠይቃቸዋል እንደው ምን አነሳችሁ ምን ልጨምርላችሁ ከድግሴ ምን ጎደለ ብሎ ይጠይቃቸዋል እነሱም ምን ይላሉ አለም ትበይድ ውጁሃና አላህ ይማለን ነው ፊታችንን አላበራልህንም አለም ትድخلنا الجنه وتنجينا من النار ከእሳት አርቀህ ማለት ነው ጀነት አላስገባንህም ጀነት እንድንገባ አላረከንም እንደው ምን ቀረን ይውላ ጸጋል ሰጠነን ብለው ማለት ነው ይመልሳሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب الله اعلم الله لسو የሚገባው ማለት ነው የራሱን ሒጃብ ለምእመናን ይገልጽላቸዋል ምን አይነት ሒጃብ እንደሆነ እሱ ነው የሚያውቀው والله አለው ብለውናል እናምናለን የኛ ስራ ማመን መቀበል ነው ሸክ ሳይገባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ የሚገባው ማለት ነው ሒጃብን ይገልጻል ይሄንንም ባዩ ጊዜ ሙእሚናን فما عطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجهه سبحانه وتعالى ይሄንን በሚያዩበት ሰዓት ያውላ ጸጋ ሳያን ይረሱና ያአላህ እይታ ሁሉ ነገር ያስረሳቸዋል ምንም በዱንያ ያኒ ጀነት ውስጥ አላህን ከማየት የበለጠ ምንም አልተሰጠንም ብለውም ይደመድማሉ አላህ የዚህ ሰው ይበለን والله سبحانه ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጀነት ነው ተዘጋጅቶ እየጠበቀን ያለው አብሽሩ በዱንያ ላይ በመንኖርበት ሰዓት ዱንያ ብዙ አይነት ተዓብ አላት የትዳር ጣጣ አለ ሰርቶ የማግኘት ጣጣ አለ የመልፋት አለ የበሽታ አለ የቢያኒ Subhanahu Wa Ta'ala አንተን መንግስቱን የሚያስተዳድር ጣጣ አለ መከራዋ ቁጥር ስፍር የለው ከዚህ ምድር ለቀን ወደዛች ሀገር ሄደን الله جنة سيسطن إهنن هلا نرسالن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة الله جنة سوى شبلن الله جنة يستن الله سبحانه وتعالى بسراجن ساهم برحمته مالنو لزايبلن أبشروا قدم እንዳልኳችሁ ያ ሰውዬ ጀነት መቀርቀሪያን ያረገኛል እንዳለው ሁላ እኛ ሙስሊሞች ተስፋ መቁረጥ የለብንም ተስፋ የመቁረጥ የኩፋሮች በአላህ የካዱ ሰዎች ማለት ነው ባህሪ እንጂ የኛ የሙስሊሞች ባህሪ አይደለም ማንኛውም ሰው ሁሌ ያኒ ተስፋውን Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ ላይ ትልቅ አድርጎ መመኘት አለበት እንደዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስ አቢ ዳውድ በዘገቡት اذا سالتم الله الجنه فسالوه الفردوس ስራ ያነሰ ነው እኔ ደረጃዬ ለፊርዶስ አይበቃኝም በማለት ራሳችሁን በማሳነስ ጀነትን የጠየቃችሁ እንደሆን ፊርደውስን ጠይቁ ድፈሩ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አትፍሩ ነብዩ ደፋር ነው ያረጉን እኛ ራሳችን አህዋላችን ሁላችንም እናውቀዋለን
ጀነት እንኳን ለመግባት ሁሉም ራሱን የሚፈራበት ዘመን ላይ ነው እየኖርን ያለነው አይደለ? ከዚህም ጋር ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከጠየቃችሁ የታችኛውን ሳይሆን ደፍራችሁ ደፋር ሆናችሁ ፊርደውስን ስጠኛሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊርደውስን ከሚሰጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርገን። አላህ የጀነት ሰው ይበለን። የታመሙትን ሁሉ አላህ ይፈውሳቸው። የራቀውን አላህ ያቀርብልን። የከበደውን ሁሉ አላህ ያቅልልልን። የታሰሩትን ሁላ ከሙስያኒ Subhanahu Wa Ta'ala ሙስሊሞችን ሁላ አላህ ይፍታቸው። ዑለማዎችን ዱዓቶችን ሐቅ ማለት ነው ድንበር ታልፎባቸው በየሀገሩ በየዓለሙ የሚሰቃዩ ሙስሊሞችን ሁላ አላህ ካሉበት ስቃይ ማለት ነው ያወጣቸው። አላህ የተራቡትን ሁላ ያብላቸው ያጠጣቸው። አላህ ማለት ነው አፊያቱን ሁላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አፊያ ይስጣ። ያኒ አፊያቸውን ይመልስላቸው። ልጆች ማለት ነው አጥተው አላህ ሆይ ልጅ ስጠኝ በማለት አላህ ማለት ነው የሚለምኑትን ሁሉ በዱንያም በአኺራም የሚጠቅማቸውን ማለት ነው ذرية صالح አላህ ይስጣቸው። በልጆች ማለት ነው የተፈተኑትን ሙእሚናን ሙስሊሞችን ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጆቻቸውን አቅንቶላቸው በዱንያም በአኺራ በልጆቻቸው የሚደሰቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርጋቸው። الله يراقون الله يقربلن. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم أطعم جائعهم واشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم وداوي مرضاهم. اللهم كن لهم عونا ونسيرا. اللهم كن لهم عونا ونسيرا. اللهم أرنا عجائب قدرتك في أعدائنا وأعدائهم وأعدائك يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في أعدائنا وأعدائهم وأعدائك يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في أعدائنا وأعدائهم وأعدائهم وفي أعدائك يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونسيرا. اللهم كن لهم عونا ونسيرا. اللهم أقر أعينهم بالنصر للعاجل يا رب العالمين. اللهم أقر أعينهم بالنصر العاجل يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونسيرا. والله كل بوتا شجرن دالي جبانا، لكن أهل غزة، أهلنا في غزة، إخواننا في غزة، أمهاتنا في غزة، أباؤنا في غزة، أطفالنا في غزة، صغارنا في غزة. والله يا لبت شجر أننا نانت زاري بمتقبل النوتاو مانش مشكم مانش لو يونه هوتن يستناقدون يالوت. كلهم بوتا شجر الله ينسو شجر قن يكفانا. والله زاري والله من أينت مجب عتو من يبلون دهون ياين أرلندي والله ميبلوتن عتو سبحان الله ميبلوتن عتو والله درك نجر يلقموا يرزورون ميبلوت. والله أهلنا في غزة والله نين أنت دم زاري بلتن ترفون غاربيج يورورنا غاربيج والله تنشت أتتن يتعلنون تنش مال إنه بلتن يتعلنون. إهنن أخواننا في غزة يلا شوم. والله الله سبحانه وتعالى يدرس الله شو. الله ينعم بدين لا يتأنكر الذين كم يسروا بدين لا يدينهم سرتوا تلك نجر عبركتهم كذي الدنيا كم يسنبت وصوت الله سبحانه وتعالى يدرجن. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوم الكامون كون كالله نو تساسات كونهم إن شاء الله تعالى.